press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss about biological nitrogen fixation and nitrogen fixation in leguminous plants by formation of root nodules. So first we discuss about biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation is defined as it is the process where living organisms fix atmospheric nitrogen. It is the process where living organisms fix atmospheric nitrogen into ammonia. So these biological nitrogen fixers are of two types, that is free living nitrogen fixers and symbiotic nitrogen fixers. Free living means they does not dependent upon or they are not found in the any living system with mutual association, means they are not associated with the plants, roots, leaves or stems. They are independently living and they fix atmospheric nitrogen into soil. Then symbiotic nitrogen fixers means these are the nitrogen fixers, they are symbiotically or mutually associated with the plants' roots and where they fix the atmospheric nitrogen into ammonia. So free living nitrogen fixers, aerobes and anaerobes. Aerobes, by uptaking the oxygen, they need oxygen, so they are for their respiration they uptake oxygen and they fix nitrogen as aerobes, that is Azotobacter and Biserinckia. Then anaerobes means for fixation of atmospheric nitrogen they does not require the oxygen, or for respiration they does not require the oxygen. There are of two types anaerobes, Rhodospirillum and Clostridium are two bacteria which are anaerobes, they does not require oxygen. In absence of oxygen they fix the atmospheric nitrogen. And cyanobacteria are free living nitrogen fixers. Nostoc and Anabina are two examples for cyanobacteria, they fix the atmospheric nitrogen into ammonia. Then symbiotic nitrogen fixers. Symbiotic nitrogen fixers examples Rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria present in roots of legumes, so they fix the atmospheric nitrogen. Legumes means pulses, the plants which yield seeds like pulses like pea, beans, tur dal, right, Bengal gram, green gram, red gram ಈ ಥರ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುರಿನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ they are found, they will fix atmospheric nitrogen as free living and also they will fix atmospheric nitrogen as symbionts, means they also found in higher plants like Nostoc and Anabina are found associated with higher plants to fix the atmospheric nitrogen. Okay, so this is the concept of biological nitrogen fixers. Next concept, very important for theory exam and also for NEET, and biological nitrogen fixation is also important for NEET exam. Development of root nodule in soya bean. Soya bean belongs to legumes plants, so it is very important for 5 marks for theory exam and also for competitive exam. So here what happens, the leguminous plants like soya bean anta ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. leguminous plants ಅಲ್ಲಿ soybean or leguminous plants roots when they come contact with bacteria, means Rhizobium bacteria, particularly Rhizobium bacteria, the root becomes soft and it becomes a hook like structure. So root ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೂಟು ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ಗೆ ಹುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, rhizobium bacteria will secrete some chemical substance which softens the root air. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಏರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೂಟ್ ಏರ್ ಬಿಕಮ್ ಕರ್ವ್. ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಏರ್. ರೂಟ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Then when after formation of hook, the bacteria multiply around the root hair. ಈ ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ದ root hair of leguminous plants, the bacteria starts invading into the root hair, starts move into the root hair and forms an infection thread in the root hair. From soil, it makes a root. Rhizobium bacteria makes a root from soil to ರೂಟ್ ಏರ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. From root hair it meets the epidermal cells. From epidermal cells finally it reaches the cortical cell. Rhizobium bacteria finally ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ. ಅನಾಟಮಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So when it enters into the cortical cells, that is Rhizobium bacteria, when it enters into cortical cells, it stimulates the cortical cells and it stimulates to formation of nodule. Stimulates the formation of nodule. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ರೂಟ್ ಏರ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ರೂಟ್ ಏರ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ hook like structure. Immediately after formation of hook, the bacteria, at the same time bacteria undergoes multiplication to form number of rhizobium bacterial progenies, and those bacteria starts invading or move into the root hair, forming an infection thread from soil to plant root hair. Then from root hair it enters to epidermal cells and finally it reaches the cortical cells, and where the rhizobium bacteria stimulate the formation of nodule. Nodule antane gantu anta. So nodule. So the nodule cells is somewhat specialized cells. It contains what, two types of enzymes, and it had direct associated with the vascular tissue of the leguminous plant. So ಈ ನಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ and it makes a direct connection with vascular tissue, that is xylem and phloem of the plant. Xylem and the phloem of the plant in vascular tissue direct connection ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ ವೆರಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So nodule is formed by the activity of rhizobium bacteria. Nodule had very two important characters. It is directly associated with xylem and phloem. Xylem and phloem ಯಾಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? To take the water and nutritions for rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನಾಡ್ಯೂಲ್. ಸಿ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇದೇನಿದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ N2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ 3 into 2 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ 6ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅನದರ್ 3 ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ H+ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸಿಯರ್ N2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ 16 ATP ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 16 ADP ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, so this is the overall reaction occurring inside the nodule. See, this rhizobium bacteria contains the nitrogenase enzyme. The nitrogenase enzyme is sensitive to the molecular oxygen. So nitrogenase enzyme ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ nitrogenase enzyme. In anaerobic condition, the nitrogenase enzyme fix atmospheric nitrogen into ammonia. So rhizobium ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇದು ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. And nodule contains very 2 important enzymes. One is nitrogenase and leg hemoglobin. Nitrogenase fix atmospheric nitrogen into ammonia. ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸಿ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಎ MOFE ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು. ದೆನ್ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್. ಇಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು.
Okay, next and last concept, last but not least, it is very important, especially for competitive exam NEET, that is fate of ammonia. See here what happens, the nitrate is converted to nitrate get converted into ammonia inside the plant leaves. Okay, so the plants will absorb the nitrate and also some plants they will directly absorb the ammonia. Finally it is converted inside the leaves of the plant, it is converted into ammonia. Then what happens further in leaves of plants? What happens for this ammonia? See, in the leaves or in the plants, the ammonia, the physiological pH of the plant convert this ammonia into ammonium at physiological pH inside the plant, that pH that will convert ammonia into ammonium. But see, the ammonium or nitrate or ammonia, these compounds in plants will absorb more, because plants require more amount of nitrogen, so they will absorb more amount of ammonium, ammonia and nitrate. But ammonium and nitrate in large amount, it is toxic to plant. In large amount, it is toxic to plant. Hence, it should convert into less toxic substances called as amino acids. So, the conversion of ammonium into amino acid, it takes place in two steps. One is reductive amination and another one is transamination. Okay. So, godaita idu? So, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೈಟ್ರೇಟ್ನ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೇ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ pH ಅದನ್ನ ಅಮೋನಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅದು ಏನಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾರು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ರೇಟ್ನಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ, ನೈಟ್ರೈಟನ್ನಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಮೋನಿಯಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಫೈನಲಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಮ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೇನು ಇದಾವೆ, ನೈಟ್ರೇಟು, ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೋನಿಯಮ್ಮು, ನೈಟ್ರೇಟು ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಟಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಮೋನಿಯಮ್ನ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಮೋನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಅಮೋನಿಯಮ್ಮೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ಫೈನಲಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದಾಗೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ. ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಮ್ಮು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಣೆ ಬರ. ಮುಂದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಮೋನಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಮೋನಿಯಮ್ಮು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಟಿವ್ amination and another one is transamination. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಮಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ರಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಂ
reacted with alpha keto glutaric acid reacts with ammonium ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಮೋನಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ NADPH ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ undergoes action with ammonium and alpha ketoglutaric acid by uptaking the hydrogen from NADPH to form glutamic acid or glutamate. To form what? Glutamic acid or glutamate. Glutamic acid antandrenu, it is nothing but a type of amino acid. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪ್ಲಸ್ NADP ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈಗ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 19 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಮಿನೇಷನ್. ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು amino acid. Ammonia also contain nitrogen, amino acid also contain nitrogen, but nitrogen in amino acid is non-toxic to plant, so it undergoes the process of reductive amination. Reductive amination means here ammonia, see this is ammonium reacted with alpha ketoglutaric acid by uptaking hydrogen from NADPH2 under the influence of enzyme glutamic dehydrogenase to form glutamic acid or glutamate, a type of amino acid, and release NADP plus H2. But the glutamic acid ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇದರಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 19 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೀಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next step, transamination. ಸೊ ಏನು ಮೇಜರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನದರ್ 20 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ಆರ್ಜಿನಿನ್, ಲೈಸಿನ್, ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್, ಈ ಥರ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್
process of transfer of amine group from one amino acid ಅಂದರೆ glutamic acid, one amino acid to keto group of keto acid by enzyme transaminase. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟು ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಸ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್, ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಅಮೈನ್ ಅಮೈನೋ ಡೋನಾರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಾಮೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಸ್ ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಈಗೇನಾಯಿತು, R2 ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. H3 SCO ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು R ಮೈನಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗೇನಾಯಿತು, ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಯಿತು, ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ 20 ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಅಮಿನಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಮು ನೈಟ್ರೇಟು ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಟಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೆಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ 2 steps. ಒಂದು ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಅಮೋನಿಯಂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ 100 ಅಮೋನಿಯಮ್ 100 ಟೈಪ್ ಆಫ್ 100 ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 100 ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ. ಇನ್ನು ಅನದರ್ 19 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಅಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕೀಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಮೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, CHNH3
CO- ಸೊ ಇದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ, ಅಮೈಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಮ್ನ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ NH3 ಈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೈಡ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅಮೈಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ದೀಸ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 1 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಆಟಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಮೋನಿಯನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಮೈಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆರ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಯಾಬೀನ್. ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೈಡ್ಸ್, ಯುರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಟ್ ನಾಡಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಯುರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯುರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಯುರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಯುರೈಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುರೈಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್. ಓಕೆ, so far we discussed about mineral nutrition, and today we discussed biological nitrogen fixation, root nodule formation in soybean and fate of amino acids. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದಂತೂ ಆ್ಯನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್.